Hello, good evening to all of you. Okay. So, first I'll start my part in actually electronics workshop laboratory. Okay. So you please open this page, transformer theory, this part. Already I have sent you. Okay. Okay. So basically, what is done for my part in this laboratory? Basically, what is done for my part? Small power transformer. Basically, we will design a small step down transformer in our laboratory. Okay. So what is the procedure? Procedure is that we have the iron core. On this iron core, primary coil and secondary coil which are placed. Already we know the operation principle of transformer. So main part in a laboratory is that how to make the primary coil and the secondary coil in this laboratory. So theoretical, it is very difficult to discuss because totally it is a practical one. Okay, so later I am discuss basically what is the main problem, what is the main objective in a laboratory. So first I'll discuss very shortly what is the basic principle of trans. First I'll discuss what do you mean by transformer, what is the basic principle behind of operation of transformer, application of transformer, like that. So what is transformer? Already know. A transformer is defined as a passive electrical device that transfers electrical energy from one circuit to another circuit by the process of electromagnetic induction. Already know it may be used to increase or decrease voltage level between the two circuits. So the already one figure is given here. Primary circuit is there, secondary circuit is there. So transformer তোমরা তো ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা জানো, তাই তো? If one winding that is brought close to the another winding, mutual coupling occurs. Because of the mutual coupling, electromagnetic field which is coupled from primary circuit to secondary circuit, and we're getting some results, current voltage, like that. So তোমরা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা ভেরি সিম্পল, এখান থেকে পড়ে নিও, ঠিক আছে? এর ফিগার দিয়েছি দেখো, প্রাইমারি কয়েল, সেকেন্ডারি কয়েল, ফ্লাক্স লিঙ্কেজ গুলো when time varying current flowing through the circuit that will produce the time varying magnetic field, magnetic flux line. This flux line will induce to the secondary coil, will get the EMF voltage at the output circuit. তো এখান থেকে পড়ে নেবে এটা একটা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা। But practically কিন্তু this is not the figure. Practical case is like that. Iron core basically it is used. So what is the function of iron core? The purpose of transformer core is to provide a low reluctant path through which maximum amount of flux produced by primary winding is passed through and linked with the secondary winding. আউটপুট সার্কিট বা সেকেন্ডারি উইন্ডিং কিরকম ভোল্টেজ বা কারেন্ট তুমি পাবে, দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন দ্য ফ্লাক্স লিঙ্কেজ ফ্রম প্রাইমারি সার্কিট টু সেকেন্ডারি সার্কিট. If you use the iron core, it will provide the low reluctance path. Okay, that means maximum flux line, magnetic flux line, that will be linked from primary winding to secondary winding. In this case, efficiency will be more. তাই তো?
Actually, the rate of change of magnetic flux linkage depends upon the amount of linked flux line with the secondary winding. If iron core is not present, if iron core is not present, if it is the open air, what will happen? A very small teeny portion of the flux line produced in the primary circuit, that is linked to the secondary winding. তাই তো? That means because of this small linked flux line, a very small amount of current that will flow through the output circuit. So this problem can be solved using core type transformer. তো এই নোটটা প্রথম পড়ে নেবে, ঠিক আছে? আমি কোশ্চেনগুলো বলে দিচ্ছি। হোয়াট ডু মিন বাই ট্রান্সফরমার? হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্কিং প্রিন্সিপল অফ ট্রান্সফরমার? Why iron core is used here? At different parts of the construction: primary winding, magnetic core, secondary winding. ঠিক আছে? এখানে ডাউট হবে যে প্রবলেমটা তোমাদের দেওয়া হয় ল্যাবে, সেই প্রবলেমটা দেওয়া আছে। দেখো, now we are going to design a 50 VA step down transformer of 230 volt to 12 volt. এটা তোমাদের প্রবলেম। আমাদের দেওয়া আছে কি, প্রাইমারি ভোল্টেজ 230 ভোল্ট, সেকেন্ডারি ভোল্টেজ হতে হবে 12 ভোল্ট, স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার, আর পাওয়ার রেটিং বলে 50 VA। ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, sir. So if you want to design a small power transformer, what are the design parameters? You should know it. Design parameters like that: power rating, you should know. Here power rating is 50 VA. Okay. Voltage level, primary voltage and secondary voltage, also you know it here. Primary voltage 230 volt, secondary voltage 12 volt. Current on both side we can determine. If you know the voltage, we can determine the current. Primary and secondary coil wire diameter, already know. Practically, which wire will be used for primary winding or which wire will be used for the secondary winding. Okay, that is also very important part. From calculation, we can tell you which coil will be used for the primary winding, which coil will be used for the secondary winding, which wire will be used for primary winding, which wire will be used for secondary winding, by determining their area, diameter, wire diameter. Iron core area also very important. We should know the iron core area. Number of turns, you have determined number of turns. If you don't know the number of turns, how can design transformer? So you should know the number of turns. So as we are going to design a small power transformer, so we are neglecting core and copper losses as they doesn't matter in small power transformer, seriously considered in design power transformer. Small power transformer ক্ষেত্রে লসগুলো আমরা ইগনোর করেছি। So I am discussing the calculation, core calculation. Calculate the area of core by using the following formula. এটা ফর্মুলা দেওয়া আছে, দেখো, ঠিক আছে? দেখতে পেয়েছি ফর্মুলা? তো আমাদের না ল্যাবে এরিয়া অফ কোর ইজ গিভেন। আমাদের কোডটা তোমাদের দেওয়া হয়তো, তাই তো? তোমরা ওখান থেকে এরিয়াটা বের করতে পারবে। এরিয়া অফ কোর ইজ গিভেন, অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি ইজ গিভেন, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স density for copper wire, that is taken like that 2.2 to 2.4 ampere per millimeter square. From this equation you can determine turns per volt, TE. এই এক্সপ্রেশন থেকে আমরা টি টা বের করব, ঠিক আছে? বাকি সব দেওয়া আছে, দেখো। তারপর আমরা কি করব? প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং ক্যালকুলেশন। We know the primary voltage 230 volt. Okay, what will the primary current? Power rating by voltage, primary voltage VA 50 by 230 volt. এখান থেকে আমরা প্রাইমারি কারেন্ট পেয়ে গেলাম।
Also, you have to consider the efficiency. Here we consider 95% efficiency. Okay. Next, to determine the primary current. Oh, primary current including the 90% efficiency. It will be like that 0.23 ampere. Number of turns. Total number of turns for primary side. Turns per volt into primary side voltage. Turns per volt suppose 2.6 বেরিয়েছে, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল ক্যালকুলেশন নয়। ল্যাবরেটরি থেকে তোমরা you will determine, you will measure the core area, then you will determine this one transfer volt. So here rough calculation, transfer volt is 2.6 into 230 volt. Number of turns for primary side 60 turns. Okay. এবারে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সাইজ অফ দ্য কন্ডাক্টর, হুইচ ওয়্যার উইল বি ইউজড ফর দ্য প্রাইমারি উইন্ডিং। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের আমাদের কাছে না কয়েকটা ওয়্যার আছে, ওয়্যারগুলো কি কি আছে? SWG বলে দু ধরনের ওয়্যার হয়, SWG আর AWG। আমাদের ল্যাবরেটরিতে তিনটা ওয়্যার আছে। একটা হচ্ছে, আমি ভুলে গেছি এক্স্যাক্টলি গুলো, 3-4টা ওয়্যার আছে। সাপোজ একটা হচ্ছে 15 SWG, একটা 25, একটা 28, একটা 30 SWG। এই SWG টার্মটা নেট থেকে দেখে নেবে একটু। এই টার্মটা বেসিক্যালি ইউজ হচ্ছে এরিয়া অফ ওয়্যার ডায়ামিটারের উপর ডিপেন্ড করে নামগুলো দেওয়া হচ্ছে। তো আমরা এরিয়া অফ ডায়ামিটারটা বের করব, ঠিক আছে? এই টেবিলটা এখানে মিসিং আছে। এরিয়া এক টেবিল থাকে, ঠিক আছে? এরিয়া অফ ওয়্যার ডায়ামিটার আর SWG। তো ওয়্যার ডায়ামিটার কত হলে কোন SWG ইউজ হবে তার একটা ম্যাপিং আছে। এই টেবিলটা এখানে মিস আছে, টেবিল ইনক্লুড করা হয়নি। তো আমরা এরিয়া অফ দ্য ওয়্যার ক্যালকুলেশন থেকে বের করব। আর সেই টেবিল থেকে আমরা দেখে নেব যে এই এরিয়া অফ ওয়্যারের জন্য কোন প্র্যাকটিক্যাল ওয়্যারটা আমরা ইউজ করব। এটা বুঝতে পারলে? তাহলে ক্যালকুলেশন থেকে আমরা বের করেছি কারেন্ট ডেন্সিটি হচ্ছে এত, তারপরে এরিয়া অফ দ্য কপার কন্ডাক্টর 0.1 মিলিমিটার স্কোয়ার। যে এরিয়া অফ কপার কন্ডাক্টর আমরা পেয়ে যাবো 0.1 মিলিমিটার স্কোয়ার, তাহলে টেবিল থেকে আমরা দেখে নেব আমাদের কাছে কি ওয়্যার আছে, AWG আর SWG। যে এখানে AWG দেওয়া আছে, অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে AWG আছে। AWG টেবিলটা দেখে নেব যে 0.1 মিলিমিটার স্কোয়ার এরিয়ার কপার কোন কন্ডাক্টরটা প্র্যাকটিক্যালি ইউজ হয়। এখানে যেমন 26 AWG যে কপার ওয়্যারটা তার এরিয়া হচ্ছে এইটা, ক্লোজ টু দিস ওয়ান। Similarly, secondary voltage is this one, secondary current is this one. Okay. এখানে এরিয়া অফ দ্য সেকেন্ডারি কপার কন্ডাক্টর বের করবে। সেই এরিয়া থেকে আমরা টেবিল থেকে দেখে নেবো কোন AWG টা ইউজ হচ্ছে। এখানে 15 AWG। নাম্বার অফ টার্নসটা বের করে নেবো 32। তো আর কি প্র্যাকটিক্যালটা করতে কোনো অসুবিধা হবে? তুমি যদি তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি তুমি জেনে গেছো কোন কোপার ইউজ করবে, নাম্বার অফ টার্ন কতগুলো হবে, এবার ইজিলি তুমি যদি টেকনিকটা জানো তুমি ট্রান্সফরমারটা ডিজাইন করতে পারবে। এক্ষেত্রে কোনো ডাউট থাকলে বলো। হ্যাভ ইউ এনি ডাউট? তো বেসিক্যালি তোমার ওয়ার্কশপ লেভেলে কোনদিন আসো, দেখবে ট্রান্সফরমার এই যে কয়েলগুলো, ট্রান্সফরমার প্রাইমারি কয়েলগুলো যে নাম্বার অফ টার্নস এগুলো করার জন্য একটা মেশিন আছে। ওকে, মেশিনগুলোর সাহায্যে আমরা যে একটা নাম্বার অফ টার্ন 1 হয়ে যাবে, আবার 2 যে নেক্সট টার্ন করবো ও ডিসপ্লে হবে 2। সেইভাবে আমাদের করতে হবে। প্রাইমারি সাইডের জন্য 60 টার্নস, সেকেন্ডারি সাইডের জন্য 32 টার্নস। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে এটা করা সম্ভব নয়। আমরা কি করি, একটা এই টার্নসের একটা ট্রান্সফরমার তৈরি করে রেখে দিই, ঠিক আছে? তোমরা যখন আসো তোমাদেরকে দেখানো হয় এইভাবে করা হয়। তোমরা হয়তো প্রাইমারি সাইডে 50 টার্নস করলে, সেকেন্ডারি সাইডে 10 টার্নস করলে তোমরা দেখে না এইভাবে তৈরি করে। তারপরে
এই এই ক্যালকুলেশনের উপর ডিপেন্ড করে তোমাদের ট্রান্সফর্মার অলরেডি ইট ইজ ডিজাইন অ্যান্ড রেজাল্টস আর টেকেন ফ্রম দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট মেজারমেন্ট। ওকে, তো তোমাদের কিছু মেশিনারি, এবারে মেশিনের কিছু প্রবলেম হয়েছিল তাই আমার ফুল পেজে করতে পারিনি, কিছুটা স্টুডেন্টরা করেছে। সেখান থেকে তোমাদের যে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ট্রান্সফরমার, ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ ট্রান্সফরমার, অ্যাপ্লিকেশন অফ ট্রান্সফরমার, তোমাদের প্রবলেমটা কি ছিল এখানে, সে প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করবে, স্টেপস গুলো, এগুলো হচ্ছে তোমাদের প্রবলেম। তাহলে এটা আমি স্কিপ করছি। আর কৌশিক স্যার আজকে প্রেজেন্ট নেই, ঠিক আছে, ওনার একটা পার্ট আছে, ওটা আমি শর্টে বলে দিচ্ছি, কারণ আমি ওটার জন্য সেভাবে প্রিপারেশন নেওয়া হয়নি আমার, তা বলে দিচ্ছি। না, এটা স্টুডেন্টটা করবেন, ঠিক আছে স্যার, তো ওখান থেকে আমি বলে দিচ্ছি। ওটা খোলো, ঠিক আছে, কপিটা। তো এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 2টা খোলো। খুলেছো? সো দেখো অবজেক্টিভ কি আছে, বেসিক্যালি তোমরা তো পিসিবি ফেব্রিকেশন সম্বন্ধে হয়তো কিছুটা বলে সৌভিক স্যার, ঠিক আছে, এখানে পিসিবি একটা অ্যান্টেনা আছে, দ্যাট ইজ কল্ড মাইক্রোস্ট্রিপ প্যাচ অ্যান্টেনা। তোমরা হায়ার সেমিস্টার এগুলো পড়বে, এই সেমিস্টার জাস্ট আমি কিছুটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করছি, এগুলো সমস্ত কিছু তোমাদের ওর 6 সেমিস্টার 5 সেমিস্টার আছে। মাইক্রোস্ট্রিপ, হোয়াট ডু মিন বাই মাইক্রোস্ট্রিপ প্যাচ অ্যান্টেনা? মাইক্রোস্ট্রিপ প্যাচ অ্যান্টেনার ফিগারটা দেখো, সেকেন্ড ফিগারটা, এটা পিসিবি ফরম্যাটে থাকে, ঠিক আছে, ইট ইজ 3 লেয়ার স্ট্রাকচার। বটম লেয়ারটা হচ্ছে গ্রাউন্ড প্লেন, তারপরে সাবস্ট্রেট থাকে, তার উপরে একটা কন্ডাক্টিং প্যাচ থাকে, দেখতে পেয়েছি টপ ভিউ সাইড ভিউ। ফার্স্ট পরে টপ টপ ভিউ দেখো, কন্ডাক্টিং প্যাচটা দেখানো আছে, অফ সাইজ অফ লেন্থ এল উইথ ডাব্লু। সো তোমাদের এখান থেকে কিন্তু আমি বলছি, তোমরা বাড়িতে প্রথমে কোশ্চেন হবে হোয়াট ডু মিন বাই মাইক্রোস্ট্রিপ প্যাচ অ্যান্টেনা, ডেফিনেশন বলতে হবে। ডেফিনেশন তুমি কি বলবে, কনস্ট্রাকশন বলবে, বলবে ইট ইজ এ 3 লেয়ার স্ট্রাকচার, বটম লেয়ার ইজ এ গ্রাউন্ড প্লেন, middle there is a one dielectric material substrate having some dielectric constant and height, ঠিক আছে, and top layer is a conducting patch through which the radiation occurs। আর দেখো একটা কোএক্সাইল ফিট দেখানো আছে সাইড ভিউতে, সে কোএক্সাইল ফিটের টপ ভিউটা দেওয়া আছে, এটা একটা পয়েন্ট করেছে না সার্কেল ডট, মানে ইনার প্রবটা ওখানে টাচ করে আছে। কোএক্সিয়াল প্রব দেখো, কোএক্সিয়াল প্রব মানে কি, এটা আউটার কন্ডাক্টর থাকে, ডাইলেক্ট্রিক মেটেরিয়াল থাকে, তারপরে ইনার কন্ডাক্টরটা গ্রাউন্ড প্লেন থেকে প্যাচ পর্যন্ত থাকে, প্যাচকে টাচ করে থাকে। ডাউট থাকলে বলো। দেখো, তো এই এখানে তো সব এটা তোমার নেট থেকে একটু দেখবে, আমি বলে দিচ্ছি গ্রাউন্ড প্লেনটা কাজ হচ্ছে তোমার বলছি। এই যে 3 লেয়ার স্ট্রাকচার, তো এটা তো এমনি ডেভেলপ হয়নি, এটা ডেভেলপ হয়েছে মাইক্রোস্ট্রিপ লাইন থেকে হয়েছে, ঠিক আছে। অ্যান্টেনা তো অনেক রকমের হয়, ডাইপোল অ্যান্টেনা হয়, ঠিক আছে, টিভি ডিশ অ্যান্টেনা দেখেছো, প্যারাবলিক হর্ন অ্যান্টেনা দেখেছো, বাট দিজ আর নট দ্য প্ল্যানার অ্যান্টেনা।
প্ল্যানার অ্যান্টেনার সুবিধা কি, আমরা কি এখানে এটাকে প্ল্যানার সার্কিট ইউজ পিসিবি বোর্ডে ইউজ করতে পারবো, দুই অ্যান্টেনা গুলো ফিট করতে পারবো না, বাট এখানে দিস অ্যান্টেনা উইল বি ইউজ ইন পিসিবি বোর্ড। তিনটে লেয়ার থাকে, গ্রাউন্ড প্লেন, সাবস্ট্রেট, আর উপরে একটা প্যাচ লেয়ার থাকে। এবার উপরে প্যাচ লেয়ারটা যদি পুরোটা থাকতো, পুরোটা মানে কি, মানে ধরো লেনটা যদি পুরোটাই হতো এ এন থেকে ওই এন, তাহলে কি হতো, ফিল্ড লাইন গুলো টপ লেয়ার, ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন গুলো টপ লেয়ার থেকে বটম লেয়ার টার্মিনেট করতো। সেটা না করে এখানে কি, জেনারেল এ লেগে গেলে তো λ/2 নেওয়া হয়, ট্রাঙ্কের এক ছোট পোর্শন। তাহলে সব ফিল্ড লাইন গুলো কিন্তু ওই বটম লেয়ারে যাবে না, ম্যাক্সিমাম ফিল্ড লাইন উইল বি কনসেন্ট্রেটেড বিটুইন রেডিয়েটিং প্যাচ এন্ড গ্রাউন্ড প্লেন, বাট সাম অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স দ্যাট উইল বি ইন দ্য ইয়ার, মধ্যখান থেকে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন গুলো যাবে না, সেগুলো পারপেন্ডিকুলারলি গ্রাউন্ড প্লেনে যাবে, কিন্তু এজ থেকে যে ফিল্ড লাইন গুলো যাবে সেগুলো কিছুটা বেন্ট হয়ে গ্রাউন্ড প্লেনে যাবে, কিছুটা ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন ইয়ারে থেকে যাচ্ছে, এগুলোকে বলা হয় ফ্রিঞ্জিং ফিল্ড লাইন। বিকজ অফ দিস ফ্রিঞ্জিং ফিল্ড লাইন রেডিয়েশন অকার্স ফ্রম দ্য মাইক্রোস্ট্রিপ প্যাচ অ্যান্টেনা। এটা একটু দেখবে, ডিটেলসে পড়ার দরকার নেই, কিন্তু কোশ্চেনে জিজ্ঞাসা করবে যে তো মাইক্রোস্ট্রিপ লাইন, হোয়াট ইজ মাইক্রোস্ট্রিপ প্যাচ অ্যান্টেনা, তখন বোঝাতে হবে থ্রি লেয়ার স্ট্রাকচার, এর বটম লেয়ার গ্রাউন্ড প্লেন, তারপরে সাবস্ট্রেট থাকে ডাইরেক্ট কনস্ট্যান্ট এপসাইলন আর, হাইট এইচ, তারপরে ওর উপর একটা প্যাচ থাকে, প্যাচটা লেন্থ এল উইথ ডাব্লিউ, লেন্থ জেনারেলি ইকুয়াল টু λ/2। ওকে, রেডিয়েশন কিভাবে হয়, এইচ থেকে যে ফিল্ড গুলো ইয়ারে থাকে না, সেই সেই ফ্রিঞ্জিং ফিল্ড থেকে রেডিয়েশন অকার্স। এইভাবে তোমরা কিছুটা ওই অ্যান্টেনা সম্বন্ধে পড়ে নেবে একটু, ঠিক আছে, বেশি নলেজটা। তারপর তোমার অ্যাডভান্টেজ দেওয়া আছে, এর তো অনেক অ্যাডভান্টেজ, স্মল লাইট, কনফার্মাল, ইজিলি ইন্টিগ্রেটেড উইথ আদার এমআইসি, তাই তো অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে। বুঝতে পারছি অ্যান্টেনাটা, আর এমনি অন্য কোনো অ্যান্টেনাকে ইউজ করা কোনো পিসি বোর্ডে সম্ভব না, তো আলাদা ইউজ করতে হবে। বলো কোনটা, ওটা এমআইসি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, তো এমআইসি মিনিচারাইজ হবে হয়তো, দেখে নেবে একটু, মিনিচারাইজ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, এখানে কিছুটা হবে হয়তো, চেক করে নিও। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিছু আছে, ন্যারো ব্যান্ডউইথ, লোয়ার গেইন, যদি এটা বেসিক মাইক্রোস্ট্রিপ প্যাচ অ্যান্টেনা, এরপর তো রিসার্চ হয়েছে, অ্যাডভান্স হয়েছে অনেক, ঠিক আছে, আমি বলছি যে অ্যাডভান্টেজ যেগুলো বলছি, ন্যারো ব্যান্ডউইথ এগুলো ওভারকাম করা হয়েছে অনেকটাই, গেইন বাড়ানো হয়েছে, অনেক কিছু আছে। তোমাদের যেটা করতে হবে, তোমাদের তো একটা ছোট্ট ল্যাব এটা, এটাকে একটা সফটওয়্যারে ডিজাইন করা হয়, সফটওয়্যারটার নাম বলছে দেখো এইচএফএসএস, হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিমুলেশন সফটওয়্যার, ঠিক আছে। সো এইচএফএসএস ডিজাইন করা হলো, সেখান থেকে আমি বলছি, সেখান থেকে রেজাল্টস বেরোয়, তোমাদের রেজাল্টগুলো জানার দরকার নেই, ওই রেজাল্টগুলোতে। আর অ্যান্টেনা সম্বন্ধে, অ্যান্টেনা জেনারেলি কোনো একটা ফ্রিকোয়েন্সি ডিজাইন করা হয়, যদি বলা হয় ফর ব্লুটুথ অ্যাপ্লিকেশন 2.45 GHz, তাই তো, যদি বলা হয় আলট্রা ওয়াইড ব্যান্ড অন্য ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যান্টেনা সবসময় ফ্রিকোয়েন্সি ডিপেন্ডেন্ট, যে অ্যান্টেনা টু টু GHz কাজ করছে, সে অ্যান্টেনা কিন্তু অন্য কোনো ফ্রিকোয়েন্সি নাও কাজ করতে পারে। তো জেনারেলি ওই ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে, সাবস্ট্রেট প্রপার্টি যেটা বললাম এপসাইলন আর হাইট, তার উপর ডিপেন্ড করে, প্যাচ লেন্থের উইথের উপর ডিপেন্ড করে কোনো ফ্রিকোয়েন্সিতে অ্যান্টেনা অপারেট করে। আর সে সে অ্যান্টেনাটা কাজ করছে কিনা, ভালো কাজ করবে কিনা, তার জন্য অনেক রেজাল্ট আছে, যেমন রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট, রিটার্ন লস, তোমাদের জানতে হবে না, জাস্ট নামগুলো বলছি, সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে অ্যান্টেনাটা কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে ভালো কাজ করছে। আমরা ধরো 2.5-এ 2.4-এ ডিজাইন করতে চাইছি, তাহলে অল দ্য গুড ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেগুলো ডিজায়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স, সেটা 2.4-এ আসতে হবে, তাই তো, যে এসে যাবে আমি বুঝতে পারবো রেজাল্ট ইজ গুড, ইট ইজ ইউজফুল ফর প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন, এবার ওটা ডিজাইন করা হবে। যেই ওই রেজাল্টগুলো পেয়ে গেলাম,
তার করসপন্ডিং যে ডিজাইনটা অ্যান্টেনার লেন্থ উইথ এগুলো আমরা কি সফটওয়্যারে সব ডিজাইন করা আছে। এবার সফটওয়্যারটা করলে হবে না, সেগুলো আমাকে হার্ডওয়্যারও করতে হবে। তার জন্য কিনতে হবে সফটওয়্যারের ফাইলটাকে না, একটা পিডিএফ, যেমন ডট পিডিএফ ফাইল, ডট ডক ফাইল, তাই তো। এই যে বেসিস ফাইলটাও কিছু একটা ফাইল হিসাবে থাকে, যেমন এখানে লেখা আছে ডট এইচএফএসএস ফাইল হিসেবে থাকে। ওই ফাইল যে ওটা করা পাওয়া যায়, ডিজাইনটা ওই ফাইলে পেয়ে যাবে। তুমি কি করবে, ওটাকে ডট পিডিএফ এ আনতে হবে, তারপর সেটা প্রিন্ট আউট নিলে, যেমন তখন দেখো কোনো প্রসেস আছে, যে প্রসেস তুমি ডট ডিএক্সএফ মানে অটোমেটিক এটা খোলে, ডিএক্সএফ ফাইল পেলে সেটাকে পিডিএফ করে নিলে, তার প্রিন্ট করলে, এই যে প্রিন্ট করেছে। ব্ল্যাক কালারটা হচ্ছে তোমার রেডিয়েটিং প্যাচ, আর এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড প্লেন। এবার যে প্রিন্ট আউটটা পেয়ে গেলাম, আমার কাজ হবে ওই ওটাকে পিসিবি মানে কি, পিসিবি এই মাইক্রোস্ট্রিপ করতে গেলে বোথ লেয়ার, বোথ কপার লেয়ার পিসিবি হতে হবে, তার মানে সাবস্ট্রেট দুদিকে কপার লেয়ার থাকতে হবে, ঠিক আছে। গ্রাউন্ড প্লেনটা কিছু করার দরকার নেই, গ্রাউন্ড প্লেনটা সেম থাকবে, শুধু মডিফিকেশন কোনটা হবে, প্যাচটা, প্যাচটা ফাইনাইট লেন্থ উইথ আছে, সেটা আমরা কি করব, প্রিন্ট আউট নিয়ে ইচিং প্রসেস আছে, স্টুডেন্ট করছে, দেখতে হবে আয়রন দিয়ে, এই জানো তো প্রসেসটা, ও এই প্রসেসটা জানো, মানে কেউ স্যার বলেছেন না। ওই ইচিং প্রসেস করে দেখো, দেখতে পাচ্ছ উপরে প্যাচ লেয়ারটা রয়ে গেছে, বাকি পোর্শনটা ইচ আউট করে দিয়েছি। এই ইচিং প্রসেসটা, প্রসেস 12 যেটা দেওয়া আছে না, সেটা পড়ে নেবে একটু। মানে যেটা হয় প্রিন্ট আউট করা হয় একটা পেপারে, পেপারের নাম কি আসবে, দাঁড়াও ভুলে যাচ্ছি, দেখিনি। ফটো পেপারে, ফটো পেপারে প্রিন্ট করা হয় ওটাকে, আর আমরা কি হয় ও প্রিন্টটাকে পিসিবি লেয়ারের উপর রেখে আমরা আয়রন দিয়ে এই করি, হিট দিই, হিট যেই দেবে কি হবে, তোমার ওই যে ফটো পেপার থেকে ওই ইঙ্কটা তোমার পিসিবি লেয়ারে চলে আসবে, তারপর সেটাকে তোমরা এর অ্যাসিডের মধ্যেই করবে, ফেরিক ক্লোরাইড নাকি অ্যাসিড আছে, সলিউশনের মধ্যে ডোবাবে, তো কি হবে, যে পোর্শনটা ব্ল্যাক থাকবে সেই পোর্শনটা কপারটা থেকে যাবে, বাকি বাকি সমস্ত পোর্শন কপারটা উঠে যাবে। আর গ্রাউন্ড প্লেনটা অবশ্যই তোমাকে ঢেকে রাখতে হবে, ওই পোর্শনটা আমরা রিসেট করতে চাইছি না। এগুলো আলটিমেটলি এই ধরনের একটা পিসিবি তৈরি হবে। এটা ফিড একটা কোক্সেল কানেক্টর লাগানো আছে, বললো না, ফিডিং ফিডিং কানেক্টর, ফিড কানেক্টর। তো এখান এখান থেকে তো বলো তোমার কি কি, আমি কত কোশ্চেন তোমাদের বলছি, তো এর মধ্যে কোন কোশ্চেনটা অ্যান্সার দিতে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে। যদি বলি হোয়াট ডু মিন বাই মাইক্রোস্ট্রিপ প্যাচ অ্যান্টেনা, হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ মাইক্রোস্ট্রিপ প্যাচ অ্যান্টেনা, হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ মাইক্রোস্ট্রিপ প্যাচ অ্যান্টেনা, হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিওর টু ডিজাইন, টু ফ্যাব্রিকেট দ্য মাইক্রোস্ট্রিপ প্যাচ অ্যান্টেনা, এইগুলো বললাম, কোনটা প্রবলেম হচ্ছে তোমার বলো। ক্যারেক্টারিস্টিক মানে যেগুলো অ্যাডভান্টেজ গুলো বলতে হবে। ক্যারেক্টারিস্টিক মানে প্রথম বলো থ্রি লেয়ার স্ট্রাকচার, কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, এই ধরনের কিছু বেসিক না, তোমাদের ডেপথে জানার দরকার নেই, অনেক বেসিক জিনিস জানো কিনা। তারপর তোমাদের ইটা জানতে হবে, এই যে তোমরা এইটা ফেব্রিকেশনটা করছি, ইচিংটা করছো, এটা জানতো, সেটা এখান থেকে পড়ে নেবে, ঠিক আছে। ফিডিংটা এক্সাইট করতে হবে তো, ধরো অ্যান্টেনা আছে, তিনটে লেয়ার তুমি ডিজাইন করে দিয়েছো, টপ লেয়ার ইজ দ্য গ্রাউন্ড প্লেন, বটম লেয়ার ইজ দ্য গ্রাউন্ড প্লেন,
মিডল লেয়ার সাবস্ট্রেট, টপ লেয়ার কন্ডাক্টিং প্যাচ, তোমার ডিজাইন হয়ে গেছে। অ্যান্টেনাকে এডিট করবে, সোর্স নেই তো। তুমি যে বললে 2.45 GHz, আর সেটা এখন সোর্স থেকে সাপ্লাই করতে হবে। সোর্সটা তুমি কোথায় লাগাবে? তাহলে ফিডিং একটা কানেক্টার লাগাতে হবে। সেই কানেক্টারটা কি হবে, তুমি কোএক্সিয়াল কানেক্টার যদি ইউজ করো, তাহলে কোএক্সিয়াল কানেক্টারটা গ্রাউন্ড প্লেনে লাগানো থাকবে, ইনার প্রোবটা প্যাচকে টাচ করে থাকবে। তুমি কিন্তু সব জায়গায় লাগাতে পারবে না যেখানে ইম্পিডেন্স ম্যাচিং হবে, কারণ ইম্পিডেন্স ম্যাচিং যদি না হয়, তুমি সোর্স যেটা দিচ্ছে 2.4 GHz একটা মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল, সেটা কি ব্যাক করে চলে যাবে। অ্যান্টেনার যদি তোমার রেডিয়েটিং প্যাচে কোনো সিগন্যাল নাই আসে, তাহলে হাউ ইট উইল রেডিয়েট? রেডিয়েট করতে পারবে না। রেডিয়েশনের জন্য ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমি যে সোর্সটা লাগিয়েছি সেটা যেন অ্যান্টেনাকে এক্সাইট করে। অ্যান্টেনা যে এক্সাইট হয়ে যাবে, তারপর যদি ম্যাচিং হয় ও এডিট করবে, এডিট করবে। স্লটস গুলো অনেক সময় ইম্পিডেন্স ম্যাচিং এর জন্য, আমি বললাম না ব্যান্ডউইথ বানানো কি আছে দেখে যাও, এই স্লটস তো, এগুলো অনেক সময় ব্যান্ডউইথ বানানোর জন্য কাজে লাগে। স্লটস মানে কি, সেখানে তোমার ইন্ডাকটিভ আর ক্যাপাসিটিভ ইফেক্ট আসবে, ক্যাপাসিটিভ ইফেক্ট আসবে। ইন্ডাকটিভ ক্যাপাসিটিভ ইফেক্ট এলে কি হবে, ওই ফ্রিকোয়েন্সিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ক্যাপাসিটিভ লোড যদি আসে, তার ফ্রিকোয়েন্সি রিলেশন কি 1/2 π√LC। সি যদি আমি বাড়াতে পারি, লোডিং ক্যাপাসিটি লোডিং যদি বাড়াতে পারি প্যাচের উপর, তার ফ্রিকোয়েন্সিটা লোয়ারের দিকে শিফট হয়ে যাচ্ছে। লোয়ারের দিকে শিফট হওয়া মানে কি, সাইজ রিডাকশন। তোমরা জানো ফ্রিকোয়েন্সি আর সাইজের মধ্যে রিলেশন। যত হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডিজাইন করতে চাইবে, ফ্রিকোয়েন্সি তো যত হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডিজাইন করতে চাইবে, সাইজ তো ছোট হবে। ওয়েভলেন্থ, ওয়েভলেন্থ ফ্রিকোয়েন্সি রিলেশন কি, হাই ফ্রিকোয়েন্সি লোয়ার ওয়েভলেন্থ। আবার যখন লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ডিজাইন করতে চাও, তাহলে সাইজ অনেক বড় হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি কোনো লোডিং বাড়িয়ে সাইজ চেঞ্জ না করে যদি লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে আনতে পারি, তার মানে সাইজ রিডাকশন। মানে আমরা সাইড চেঞ্জ করছি না, লোডিং দিয়ে ওকে আমি লোয়ার দিকে নামিয়ে দিচ্ছি অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সিটা। এই জন্য অনেক থিওরি আছে, পরে পড়বে। তোমাদের যেটা এগুলো জিজ্ঞেস করলে ভালোই বললে, এই যেগুলো দেওয়া আছে ফর ইম্পিডেন্স ম্যাচিং, টু গেট বেটার ব্যান্ডউইথ, টু গেট সাইজ রিডাকশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যান্ডেনটা কমপ্লিট করলে বুঝতে পারবে। তোমাদের অ্যান্ডেন থিওরি কোন ও থার্ড সেমিস্টার আছে। ও তোমরা ডিজি স্যার তো মানে পড়িয়েছেন, ম্যাজিস্ট্রেট পড়ায়নি? ম্যাজিস্ট্রেট থাকার কথাও নয়, হ্যাঁ। হার্জেন্ট অ্যাপ্লাই করেছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, থার্ড সেম ম্যাজিস্ট্রেট, হার্জেন্ট ডাইপোল, তারপর ইয়াগি উদা অ্যান্টেনা, এগুলো থাকার কথা। না, এটা ট্রান্সমিশন লাইনে পাবে তোমার, ট্রান্সমিশন লাইনের কনসেপ্টটা পাও ইকুয়াল টু জেডএল মানে জেড জিরো বা জেডএল প্লাস জেড জিরো, এই কনসেপ্ট ওখানে আছে। সেই ইম্পিডেন্স ম্যাচিংটা এখানে থাকতে হবে। তাহলে দেখো ডিজাইন থেকে দেখো এখন প্রবলেম থাকলে বলো আমাকে। মানে ফেব্রিকেশন প্রসিডিউর ছাড়া তুমি যে ফিগার গুলো দেখতে পাচ্ছ, সেখান থেকে যে কোনো ডাউট থাকে। ফেব্রিকেশনটা করনি এটা, তাই স্টেপ একদম এক্স্যাক্টলি বলা তোমাদের পক্ষে ডিফিকাল্ট হয়নি যে তোমাদের, কিন্তু প্রসেসটা জানা দরকার, সেটা একটু যেটা রাখবে একটু। ঠিক আছে, এগুলো পড়ো এগুলো। আর ডেটা সেটা কি বলতে হবে না মানে ক্লোজ করে দেবো? হ্যালো। হ্যাঁ আমি, এটা কমপ্লিট, ওয়ার্কশপ কমপ্লিট হয়ে গেল, ঠিক আছে। এবার ডেটা স্ট্রাকচার কাল যেটা ইনকমপ্লিট ছিল, কি সেটা বলবো না কি করবো?
তাহলে আমি আমি বলছি না, আমার একটা অন্য কাজও আছে, পরের পরের ক্লাস 7 থেকে না। তা আমি জাস্ট ওই ব্যালেন্স কিভাবে আনব্যালেন্স থেকে ব্যালেন্স করার টেকনিকটা বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তারপরে তো তোমরা ওটা খোলো, এভিএল টিটা খোলো একবার। হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া আছে, দেখো। খুলেছো? এভিএল রোটেশন, লেফট রোটেশন, রাইট রোটেশন, লেফট রাইট, রাইট লেফট। টু ব্যালেন্স, তার মানে কি, আমার আগের দিন বললাম ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা লেস ইকুয়াল টু 1 হতে হবে। হাইট অফ লেফট সাবট্রি মাইনাস হাইট অফ রাইট সাবট্রি, আর হাইট অফ রাইট সাবট্রি মাইনাস হাইট অফ লেফট সাবট্রি, লেস ইকুয়াল টু 1 হতে হবে। যদি 1 এ বেশি হয়ে যায় তাহলে আনব্যালেন্স হয়ে যাবে। হাউ টু গেট দ্য ব্যালেন্স, প্রসিডিউর টু গেট আনব্যালেন্স টু ব্যালেন্সড। দেখো, হোয়েন উইল ইউজ দ্য লেফট রোটেশন। ওকে, দেখো ফার্স্ট ফিগারটা, যখন দুখানা নোট ছিল এ আর বি, at the time the tree is balanced, তাই তো? যেই তুমি সি অ্যাড করেছো তখন বি আর সি তোমার এ আছে, ব্যালেন্স আছে। নোড এ আনব্যালেন্সড হয়ে গেছে, বেসিক্যালি ট্রিটা আনব্যালেন্স, তাই তো? হোয়াই ইট ইজ আনব্যালেন্স? বিকজ অফ দ্য ইনসার্শন অফ দ্য রাইট চাইল্ড অফ বি, তাই তো? বি এর রাইট চাইল্ড অ্যাড করার জন্য আনব্যালেন্সটা হয়েছে। তাহলে এখানে ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য রাইট চাইল্ড, যেহেতু অ্যাড হয়েছে তার জন্য আনব্যালেন্স হয়েছে। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য লেফট রোটেশন অ্যাট নোট বি। রাইট চাইল্ড যদি তার এডিশনের জন্য আনব্যালেন্স হয়, তোমাকে লেফট রোটেশনটা ইউজ করতে হবে বি নোডে। বি নোডে লেফট রোটেশন ইউজ করো, অ্যারো দেওয়া আছে, তাহলে কি হয়ে যাবে? বিটা এর জায়গায় চলে আসবে, এটা বি এর লেফট চাইল্ড হয়ে যাবে, আর সিটা বি এর রাইট চাইল্ড হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে লেফট রোটেশন, ঠিক আছে এটা? তারপর রাইট রোটেশন, দেখো, when node C and B is connected, tree is balanced. When A is connected, again we have added one left child of B. Now tree is unbalanced. So left child add হয়েছে, tree is unbalanced because of the addition of the left child. Then you have to use the right rotation at node B. B তে রাইট রোটেশন ইউজ করো, বিটা হচ্ছে রুট, সিটা রাইট চাইল্ড, এটা লেফট চাইল্ড, ঠিক আছে? আর লেফট রাইট রোটেশন, যখন সিঙ্গেল রোটেশন ইজ, বাই সিঙ্গেল রোটেশন ইজ নট পসিবল টু গেট দ্য ব্যালেন্স, এট দ্য টাইম উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য টু রোটেশন। ওকে, তো একটা ফিগার দেওয়া আছে সিএবি। হোয়াই ট্রি ইজ আনব্যালেন্সড? বিকজ one right child of A that is added here, তাই তো? তার মানে রাইট চাইল্ড ইউজ করার জন্য তো আনব্যালেন্স হয়েছে। তার মানে ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য লেফট রোটেশন অ্যাট নোড এ। নোড এ তে লেফট রোটেশন ইউজ করতে হবে। লেফট রোটেশন ইউজ করলে কি হবে? সি বি এ স্টিল the tree is unbalanced. Why unbalanced? Because of the left child of node B, তাই তো? তার মানে এখানে you have to use the right rotation at node B। তার মানে বি হয়ে যাবে, এদিকে এ হয়ে যাবে, সি হয়ে যাবে। বি রাইট চাইল্ড এ, রাইট চাইল্ড সি। সো এখানে দুখানা রোটেশন ইউজ করতে হচ্ছে, লেফট রোটেশন এন্ড রাইট রোটেশন। ইটস কল্ড লেফট রাইট রোটেশন।
বুঝতে পারলে? তুমি স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিড করবে তখন দরকার। তারপরে দেখো দেওয়া আছে এ সি বি, সি ইজ আনব্যালেন্স, তোমার কিছু দেখার দরকার নেই। কেন আনব্যালেন্স? সি এর লেফট চাইল্ড অ্যাড হয়েছে, তাহলে সি তে রাইট রোটেশন অ্যাপ্লাই করতে হবে। সি তে রাইট রোটেশন অ্যাপ্লাই করো, তাহলে এ বি সি হয়েছে। এগেইন ট্রি ইজ আনব্যালেন্স বিকজ অফ রাইট চাইল্ড অফ বি, বি তে লেফট রোটেশন অ্যাপ্লাই করো। B will be root node, A is the left child, C is the right child. Now tree is balanced. So these are the technique to get balance to unbalance. আর একটা বিএসটি এভিএল টি টুটা দেখি কি আছে। এভিএল টি টুটা হলো সো তোমার কথা বলি, এই এভিএল টি অলসো অন বিএসটি ট্রি, বাইনারি সার্চ ট্রি, ওকে, বাট ইট ইজ হাইট ব্যালেন্স। তো বাইনারি সার্চ ট্রি আমরা ইনসার্শনটা বলা হয়নি, ওই ইনসার্শন প্রসিডিউরটা এখানে বলছি, মানে ওটা কভার হয়ে যাবে। দেখো তুমি জানো হোয়াট ইজ এভিএল ট্রি, অলরেডি নো হোয়াট হোয়াই এভিএল, বিকজ অফ থ্রি ইনভেন্টর এডেলসন, ভালস্কি অ্যান্ড ল্যান্ডিস। ইট ইজ হাইট ব্যালেন্স ট্রি, ব্যালেন্স ফ্যাক্টর শুড বি লেস ইকুয়াল টু 1। তো দেখো দুখানা ইনপুট দেওয়া আছে, 42, 35, 31, 27, না এটা না, ঠিক আছে, ইনপুট এটা, ইনপুট এটা, হ্যাঁ। এই দেখো পরেরটা দেখো, ইনপুট দেওয়া আছে 42, 31, 35, 19, 27, 14, 10, দেখেছো? তো এটা এটা যদি এভিএলটি করতে হয় বা বাইনারি সার্চে কি করতে হবে? 42 ইজ দ্য রুট নোড, তাই তো? তারপর 31 আছে, কি কোথায় অ্যাড হবে? লেফট চাইল্ড অ্যাড হবে, যেহেতু লেস লেস ইকুয়াল টু 42। 35 আছে, তারপরে লেস গ্রেটার দেন 31, রাইট চাইল্ড অফ 31 হবে। 19 লেস দেন ইকুয়াল টু 31, লেফট চাইল্ড অফ 31। 27 এইভাবে প্রসিড হবে, মানে এটাই বিএসটির ইনসার্শন প্রসিডিউর। একটা রুট নোড থাকবে, তারপর থেকে যে নোটগুলো আসবে না, দেখতে হবে যে কাতে ছোট বড়, ছোট হলে লেফট চাইল্ড, বড় হলে রাইট চাইল্ড। তো এখানেও সেম, কিন্তু এখানে একটা এক্সট্রা হচ্ছে, এখানে ব্যালেন্সটা প্রতি ক্ষেত্রে চেক করতে হবে, যদি আনব্যালেন্স হয়ে যায় তাকে ব্যালেন্স করে নিতে হবে। Insertion procedure of BST and FLT is same, but one extra performance in BST is that in FL is that we have to check the balance factor in every case before insertion, after insertion. If it is unbalanced, then you should make it balance first, then go to the next step. এখানে ওইগুলো ডিসকাস করা হয়েছে, লেফট রোটেশন, রাইট রোটেশন ডিসকাস করেছি আমরা, আর বলছি না। অ্যাডভান্টেজ এ দেখো, কনস্ট্রাক্ট দ্য এভিএলটি বলেছি, দেখো 14, 8, 12, 46, দেখতে দেখেছো এটা? 14 রুট নোট, 8 হলে লেফট চাইল্ড হবে, 12 হলে 8 এর রাইট চাইল্ড। প্রতি ক্ষেত্রে ব্যালেন্স ফ্যাক্টর চেক করছে, এই 12 যোগ করার পরে কি হয়ে গেল? আনব্যালেন্স হয়ে গেল। হোয়াই আনব্যালেন্স? বিকজ অফ দ্য রাইট চাইল্ড অফ 8, এইটিকে লেফট রোটেশন করতে হবে। 8 এর লেফট রোটেশন করলে 12 এর রাইট চাইল্ড 8 হয়ে যাবে। তাহলে আবার দেখছি আনব্যালেন্স, তাহলে বিকজ অফ দ্য লেফট চাইল্ড 12 এর রাইট রাইট রোটেশন করতে হবে, রাইট রোটেশন আর 12। এইভাবে কনস্ট্রাকশনটা করবে, ঠিক আছে? এবার বলছেন দেখে নেবে, আলটিমেটলি হয়ে যাবে একই জিনিস। আর ডিলিশনটা কি, এটা এখান থেকে বলছি। ডিলিশনটা বিএসটি আর ও সেম এভিএলটি, কিন্তু এভিএলটিতে ব্যালেন্সটা চেক করতে হয়।
ঠিক আছে, ব্যালেন্স ফ্যাক্টর চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে আনব্যালেন্স হয়ে গেলে ব্যালেন্স করে নিতে হবে। তাহলে দেখো হাউ উইল ডিলিট দ্য নোড ফ্রম বাইনারি সার্চ ট্রি। এটা খুলেছো বিএসটি নোট? কেস ওয়ান বলছে দ্য নোড উই ওয়ান্ট টু ডিলিট হ্যাজ জিরো চাইল্ড, কোনো চিলড্রেন নেই। তাহলে খুব ইজি স্টেপ, জাস্ট ডিলিট ইট, জাস্ট ফাইন্ড ইট অ্যান্ড ডিলিট ইট। দ্য নোড উই ওয়ান্ট টু ডিলিট ওয়ান চাইল্ড, একটা চাইল্ড থাকলে কি হবে? একটা চাইল্ড থাকলে কি হবে? ওর জায়গাটা রিপ্লেস করবে, বুঝতে পারছো? ধরো 48 এর লেফট চাইল্ড আছে 40, আর 48 কে ডিলিট করতে চাইছি, 40 উইল রিপ্লেস দ্য 48, 48 এর জায়গায় 40 চলে আসবে। মেন প্রবলেমটি হচ্ছে দ্য নোড ইউ ওয়ান্ট টু ডিলিট হ্যাজ টু চিলড্রেন, দুখানা চিলড্রেন থাকলে কি হবে? এই কেসটার জন্য ডিসকাস করলাম। তাহলে দেখো, দ্য নোড হুইচ হ্যাজ জিরো চিলড্রেন, সিম্পলি রিমুভ দ্য নোড ফ্রম দ্য ট্রি। The node case 2 you want to delete has one child, replace it with its child. The node you want to delete has two children, কি দিয়ে রিপ্লেস হবে? রিপ্লেস উইথ ইটস ইন অর্ডার সাকসেসর অফ প্রিডিসেসর। তুমি ইন অর্ডার সাকসেসর আর প্রিডিসেসর দিয়ে রিপ্লেস করতে পারো। তাহলে ইন অর্ডার সাকসেসর মানে কি বলতো? বলছি দ্য নোড ইন দ্য রাইট সাবট্রি হ্যাজ দ্য মিনিমাম ভ্যালু। কোনো একটা নোডকে তুমি ডিলিট করতে চাইছো, তাই তো? সেই নোডে দুখানা চিলড্রেন আছে, লেফট চিলড্রেন আছে, লেফট চাইল্ড আছে, রাইট চাইল্ড আছে। ইন্ট্রোডার সাকসেসর তুমি বের করতে পারো, ইন্ট্রোডার ট্রাভার্সাল দিয়ে তুমি সাকসেসটা বের করতে পারো, ঠিক আছে? ওই নোডের পরে কি আছে? তার থেকে ইজি প্রসিজার হচ্ছে ওই নোডটার রাইট চাইল্ডে বা রাইট সাবডিতে সব থেকে লো ভ্যালু নোড কোনটা, কোন নোডটার কি ভ্যালু সব থেকে কম, লোয়েস্ট ভ্যালু, মিনিমাম ভ্যালু, সেটা হচ্ছে ইনোডার সাকসেসর। ইনোডার প্রেডিসেসর মানে হচ্ছে লেফট সাবট্রিতে কোন নোডটার কি ভ্যালু সব থেকে বেশি, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, দ্যাট ইজ দ্য ইনোডার। তাহলে দ্য নোড দ্যাট উইল রিপ্লেস বাই ইনোডার সাকসেসর অর ইনোডার প্রেডিসেসর। তোমরা ইনোডার ট্রাভার্সাল জানো, তাই তো? সেই ইনোডার ট্রাভার্সাল থেকে তুমি সাকসেসর মানে কি পরের নোড, আর প্রেডিসেসর মানে আগের নোড, ওই ওই ট্রাভার্সাল করলেও তুমি পেয়ে যাবে। কিন্তু ট্রাভার্সাল করা বের করার দরকার নেই। এনোডা সাকসেসর হলে রাইট সাবট্রির মিনিমাম ভ্যালু নোডটাকে তুমি দিয়ে রিপ্লেস করতে পারো, অথবা এই নোডটা প্রেডিসেসর মানে হচ্ছে লেফট সাবট্রির ম্যাক্সিমাম ভ্যালু নোডটা দিয়ে তুমি রিপ্লেস করতে পারো। এটা ডিলিশন প্রসিডিওর। তো ডিলিট 20, 20 কোনো চাইল্ড নেই, রিমুভ ইট, তাই তো? ডিলিট 30, তাহলে 40 টু 30 থেকে চলে যাবে। আপনার ডিলিশন দেখো, আপনার ডিলিশন 40 টু 30 থেকে চলে গেছে। ফিফথ দেখো, ডিলিট 15, 15 কে তুমি দুভাবে রিপ্লেস করতে পারো। রাইট চাইল্ডের মিনিমাম ভ্যালুতে রিপ্লেস করতে পারো, মানে 16 দিয়ে, 16 দিয়ে, অথবা লেফট সাবট্রি ম্যাক্সিমাম 12 দিয়ে। দেখেন 16 দিয়ে করেছে, দেখতে পেয়েছো? তুমি এটা 12 দিয়েও করতে পারো, মানে ইনোডা প্রেডিসেসর দিয়ে। মানে এটা এগুলো দিয়ে করলে কি হবে, তোমার এটা চেঞ্জ হবে না, বিএসটির যে প্রপার্টিটা চেঞ্জ হবে না। আর কি ডিসকাস করবো না, এটা তোমাদের আপাতত সিলেবাস, তোমরা এটা প্রিপারেশন নাও এক্সামের জন্য, ঠিক আছে? আর কোনো ডাউট থাকলে আমাদের এই ডিএস ল্যাবরেটরি, আমার ওয়ার্কশপ আর অসুবিধায় ফোন করবে, কোনো প্রবলেম নেই। তো আজকে রাখছি। ওকে বাই, পরে, হ্যাঁ পরে কথা হবে।